نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، میاں بیوی کی محبت بھری زندگی کے لیے یعنی خوشگوار زندگی کے لیے چند ایک اصول اور کچھ اختیارات ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ان پر اگر عمل کیا جائے تو محبت بھری زندگی نصیب ہو جاتی ہے، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مسکرانا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک تو ہے کہہ کے لگا کے ہنسنا، یہ تو بہت بری چیز ہے، اور مسکراہٹ اس کو کہتے ہیں کہ چہرے کے اوپر مسکراہٹ نظر آئے، بس دانت خوشی سے کھل جائیں، آواز نہ نکلے، اسے مسکراہٹ کہتے ہیں۔ سب سے پہلی احتیاط یہ ہے گھر میں جب داخل ہوں تو مسکراتے ہوئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اگر آپ مسکرائیں گے تو نفرتیں ختم ہوں گی، گھر کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ اگر آپ غصے کی حالت میں گھر میں داخل ہوں گے اور گھر والے یہ سمجھیں گے کوئی بہت بڑا جلاد آ گیا ہے، تو اس سے ایک دہشت پیدا ہوگی، ایک نفرت پیدا ہوگی، خوف و ہراس گھر کے اندر پھیلے گا۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ آپ نے جیسے ہی دور سے دیکھا، پانی پیتے ہوئے دیکھا تو آواز دی، حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا کے رکھنا۔ آپ پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے، تو آپ نے پانی بچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور پانی پینا چاہا، تو پھر آپ سے پوچھا، اے حمیرہ آپ نے کہاں سے منہ لگا کے پانی پیا؟ تو آپ نے ہاتھ لگا کے بتایا کہ میں نے اس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا۔ آپ نے پیالے کو پھیرا، گھمایا اور اسی طرف سے آپ نے بھی منہ لگا کے پانی پیا۔ اب دیکھیں، غور کریں، محبتیں اور عزتیں اور برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محبت کی وجہ سے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میرے لیے پانی بچا کے رکھنا، اور پھر اسی جگہ سے پیا جہاں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگا کے پیا تھا۔ اب یہ ایک بہت بڑی محبت کی علامت ہے۔ اگر اس طرح خامند اپنی بیوی سے پیش آئے گا تو کیا بیوی گھر بسانے میں کوئی کمی چھوڑے گی؟ وہ تو جان کی بازی تک لگا دے گی، وہ محبت کا جواب محبت سے دے گی، الفت کا جواب الفت سے دے گی، پیار کا جواب پیار سے دے گی۔ وہ تو آپ کی محبت کو اپنی آنکھوں کے جھروکوں میں آپ کی محبت کی تصویر بسائے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک عمل، جس کے اوپر عمل کیا جائے تو نفرتیں
जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। उलमा ने एक वाक़या लिखा है, 2 मियाँ बीवी थे। बीवी इंतहाई खूबसूरत और शौहर उसका काले रंग का और सख्त स्याह रंग का, नक्शो नगार भी मोटे। तो एक दफ़ा बीवी अपने खामद से कहने लगी, हम दोनों जन्नती हैं। वो खामद कहने लगा, तुम इतनी बड़ी पहुंची हुई कहाँ से आ गई जो तुझे पहले ही पता चल गया कि हम जन्नती हैं? कहने लगी, देखो मैं जब आपको देखती हूँ तो उसका मैं यानी कोई परेशान नहीं होती, आपको देख कर मैं सब्र करती हूँ और आप मुझे देखकर खुश होते हैं। सब्र करने वाला भी जन्नती है और देखकर खुश होने वाला भी जन्नती है। मैं इसलिए बड़े वसूख के साथ कहती हूँ कि हम दोनों जन्नती हैं। यानी पहले वक्तों में गुजारे हो जाया करते थे, अब लोग बड़े मॉडर्न किस्म के हो गए हैं, इस तरह की चीज़ों को नहीं देखते। हालांकि शरीयत के अंदर ये बड़े असूल बताए हैं। बहुत अरसा पहले की बात है, तकरीबन 5 साल पहले की बात, मेरे पास भी इसी तरह 2 मियाँ बीवी आए और आके कहने लगे कि हम आपस में जुदाई चाहते हैं और बड़ी खुशी से जुदा होना चाहते हैं। तो मैंने भी बड़ा सोचा कि ये तो बात अच्छी नहीं है। तो मैंने सोच के ये कहा कि ऐसा करें, आप अपने इस इरादे को 6 माह तक मुलतवी कर दें। तो कहने लगे, ठीक है, हम आपकी इस बात पे अमल कर लेते हैं। मैंने उनको यही नुस्खा बताया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका था कि जब घर में दाखिल हों तो मुस्कराते हुए। देखें, शौहर घर से आता, घर में दाखिल होता है, मजदूरी करके आता है, दफ्तर में काम करके आता है, कोई भी मेहनत वाला मुशक्क़त वाला काम करके आता है, थकावट होती है, और उस हालत में भी अगर वो मुस्कराते हुए आएगा तो नफ़रतें दूर होंगी। जब उन्होंने मेरी इस बात पे अमल किया, मैंने तो 6 माह का कहा था, वो 1 ही महीना गुजरा तो कहने लगे, हमने ये फैसला कर लिया है कि सारी ज़िंदगी हम इकट्ठे गुजारेंगे। इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक हुक्म के ऊपर अमल किया, इस मुबारक तरीके के ऊपर अमल किया। तो ये मुस्कराना भी इबादत है। जब मियाँ बीवी आपस में मुस्कराते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी देख कर खुश होता है, अल्लाह उनको देख के मुस्कराता है। ये कितनी बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसके लिए एक और चीज़ है, जब भी घर में दाखिल हों, दाखिल होते ही अस्सलामु अलैकुम कहें, पूरा कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और ज़्यादा अच्छा है। सलाम करें, घर में बच्चे हों, औरत हो, कोई भी हो, सलाम ज़रूर करें। अगर कोई भी नहीं है, खाली घर है, तब भी आप कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरिश्ते तो सुनते हैं, जिन्नात तो हर जगह मौजूद हैं, वो तो सुनते हैं। ये सलाम करने में भी बड़ी बरकत है, इससे भी मोहब्बत पैदा होती है। और 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें, कभी सारी ज़िंदगी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी नफ़रत पैदा नहीं होगी। और एक मुख्तसर सा वजीफ़ा है, बड़ा ताकतवर वजीफ़ा, सुबह शाम 100 मरतबा वो वजीफ़ा भी पढ़ना है। अल्लाह के 2 नाम हैं, सिफाती नाम, या हन्नानो या हलीमो। इसको सुबह फजर की नमाज के बाद 100 दफ़ा पढ़ लें, और इसी तरह रात को भी मगरिब के बाद पढ़ें या इशा के बाद पढ़ लें। दोनों मियाँ बीवी पढ़ें, आपस में मोहब्बत पैदा होगी, नफ़रत दूर होगी, और कभी भी घर में लड़ाई और झगड़ा नहीं होगा। अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाएगी तो वो भी बाद में आप हंस कर उसको टाल देंगे और खुशतबी के साथ उस बात को भी
جو ہے وہ ٹال دیا جائے گا، اس کے اندر کوئی نفرت پیدا نہیں ہوگی، دوری نہیں پیدا ہوگی، جدائی پیدا نہیں ہوگی۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے۔ یہ وظیفہ بھی کریں اور ان چیزوں پر احتیاط بھی کریں، یعنی مسکراتے ہوئے گھر داخل ہوں، سلام کریں، آیت الکرسی پڑھ لیں صبح شام۔ یہ مختصر سا وظیفہ یا حنانو یا حلیمو یہ پڑھ لیا کریں، اور دونوں نام پڑھ کے ایک شمار کریں۔ اس طرح 100 دفعہ یہ پڑھیں، اللہ رب العزت نفرتوں کو دور کر دے گا۔ میری بھی دعا ہے اللہ رب العزت محبتیں بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفرتوں سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ رب العزت اس مبارک وظیفے کے اوپر بھی اور اس ترتیب کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔